हेलो नमस्कार आपको स्वागत करुच्ची आउ गोटे सुंदर रोषे भिडटी को आज आम बनईबू चिकेन झोल सांगटी मोर आसी मो पाखक तेणु आमर आज बन है चिकेन टिके बनइबा बाकी ताकू मु कहली आज तू चिकेन बनइबू तो चिकेन बनवाई आम प्रथम चिकेन फिकेन सब नहीं आसी जाइछु एबे आमर चिकेन बनइबार भिडटी आपण देखिए तो तापाई आम प्रथम जहाँ जहाँ दरकार सब अदा रसुण सब आम बाटी नहीं सब धोई धुआकी सब रखीदेचु तो कढ़ई आम तेलटी को दबा तेलटी आमर गरम हो आसलानी एथिरे आगरू कटा हो जाइथिबा 250 ग्राम पियाज आम ताकू दे देछु यही आमर से सांग जी रोषे कर पियाज रे आम वर्तमान जी आवश्यक से ही परिमाणर आम लुण दे देचे तो लुण दबा तो लुण टी जी दरकार कारण आम चिकेन रे भी मैरिनेट कला समय भी देचे किसी लुण तो बेसी नुह गोटे चामच पाखापाखि लुण आम गोटे चामच कि 1.5 चामच पाखापाखि लुण देदेलु जी आवश्यक आपण ये आम टमाटो टाक धोईकी गोटा टमाटो ताको धोईकी आम देदेबू टमाटो टाक धोईकी भल भाव धोईदेवे कारण कौन कौन लगी अपरिष्कार होती तो धोईकी भल भाव से तेल आम छाड़देलु किछि समय टमाटो को आम से टमाटो और पियाज को भल भाव आम भाजी दबा बाकी से किसी कंचा लंका भी 2-4टा आम पकीचु देखु यही आलू देचु 4टी आलू आउ अदा रसुण पाखापाखि बेसी नुह 100 ग्राम चिकेन टी को आम मैरिनेट कर रखीचु यही भाव में देखु टमाटो केमी सीझीगला पियाज से आम एवं देखु हलदी आम ये देचु कौन पर देचु ना ये जो समय हलदी टी देले कलर भल आसो तरकारी तेणु आम हलदी टाक एड करदेलु एबे आपन देखिए आग को केमी कलर टी आमर आसो मसला तेणु आगुआ आम यही टाइम करदे एबे आम अदा रसुण पेस्ट देदेलु अदा रसुण पेस्ट देवापर ताकू भल भाव जमी अदा रसुण जो स्मेलटा पूरा भल भाव मरीज आउ पूरा रसुण आउ अदार जो स्मेलटा जमी मरीज आउ तेल छाड़ीदेव मसला पूरा एम बेसी किसी तो मसला आम आज यूज करूँ जेहेतु आम जमी घरे बनाऊ प्लेन बनाऊ से बनइबा एबे आम ए 2 चामच लंका गुंड एड करवा आउ किछि मसला दबा नहीं यही मसला को दे आम किसी समय भल भाव नाड़ीदबा आउ चटुटी को चल भल भाव भल भाव मसला टाक बसवा आम आज यूज करुचे मटन मसला टेस्ट करुचे कौन लगे बाकी तापर आम मसला टाक देखु के कलर आसला तापर ए किसी पानी एड कर देकी पानी टी को दवा पर भल भाव फुटेबा फुटेकी तार रंग केमी देखु आज्ञा से जो आम देलु हलदी हलदी दवा पर यही रंगटा आसे हलदी आउ लंका गुंड यही टाइम देले कलरटा यही भाव आसब बाकी देखु मसला केमी देखा टेक्सचर टी देख धीरे धीरे यही फुटी आसलानी आम ए आलू एड करदेलु आलू टाक देखी किसी समय आम नाड़िकी से आम पर चिकेन टी को एड करवा तापर देखा और खाइबा बाकी एबे आलू आमर एड हो गला आलू टाक आम नाड़ीदेलु भल भाव ताकू किसी समय एमती नाड़ीबा आलू देखु किसी समय नाड़िकी भल भाव तथा बेसी नुह 2-3 मिनिट खंड नाड़ीबा तापर मसलार भल भाव तेल उपरकू फुटी पड़े आम से कौन करा आम जो मैरिनेट कर रखी चिकेन टी को से आम देदेबा ए चिकेन टी को देदेलु चिकेन टी को देलापर चिकेन टी को मसला भल भाव गोलैदबा मसला सहित भल भाव गोलैबा भल भाव गोलैबा
ଯେମିତି ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଉପର ତଳ କରିଦେବା ଆଉ ମସଲାଟା ସବୁଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ଲାଗିଯିବ ଆଉ ମାନେ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା, ବେଶୀ ହାଇ ଦେବା ନାହିଁ। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। ଆମେ ଜାଣି ରଖିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ 1 କେଜି ଚିକେନ୍ ନେଇଛୁ। ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି ମାରିଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କିଭଳି ଭାବେ ବାହାରି ଆସିଛି, ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି ଚିକେନ୍। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ନାଡ଼ି ଦେବା, କାରଣ ତଳେ ଲାଗି ଯାଉଥିବ। ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପ୍ରାୟ ମୋ ରୋଷେଇ କରିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣି ଯେତିକି ତଳେ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଏମିତି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ନାଡ଼ି ଭଲସେ ୟାକୁ ଚଲେଇକି ତଳେ ଯେମିତି ଲାଗିନଥିବ ସେଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ପୁଣି 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ରଖିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲେଇକି ତାକୁ ନାଡ଼ିବା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିକେନ୍ କରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯେପରି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ମରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଏ ପାଣିଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମାରନ୍ତି, କାରଣ ଆଇଁଷିଆ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ କରେନି, ସେଇ ଆଇଁଷିଆ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆଉ କରିବନି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷେଇକିରି ମାରିଦେବା। ବାକି ଆମେ ଭଲ ଢାଙ୍କୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ମାରୁଛେ, କାରଣ ତା ସହିତ ଆଳୁ ବି ଅଛି, ତ ଦୁଇଟା ଏକା ସହିତ ସିଝିଯିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଉଥିବା, ଆଉ ଆଳୁ ଅଛି ନା, ତ ଆଳୁ ଚିକେନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ସିଝିବ, ଆଉ ସେଥିରୁ ପାଣି ବି ବାହାରିବ ଭଲସେ। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ବେଳେ ଲେଖା ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲି ତାକୁ ଚଲେଇ ଦେବା, ଚଟୁଟିକୁ ଚଲେଇଦେବା, ଦେଲେ ତଳେ ଆଉ ଲାଗିବନି। ବାକି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯେମିତି ପାଣି ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ମାରାଯାଏ। ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରୁଛି, ଢାଙ୍କୁଣି ଦେବା ପରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି ସେ ପାଣିଟାକୁ ଯେମିତି ଭଲସେ ମାରିବେ। ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଏଇ ପାଣିଟାକୁ ଏମିତି ରଖିଦେବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଖପାଖରେ ଏଇ ପାଣିଟାକୁ ନ ମାରିକି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେମିତି ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ସେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଚିକେନ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦଟା, ମସଲାର ସ୍ୱାଦଟା ଫିକା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିତେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ନାଡ଼ିବେ ଆଉ ପାଣିଟିକୁ ମାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ, କାରଣ ତଳେ ବି ଲାଗିଯାଇପାରେ, ତ ତଳେ ନ ଲାଗିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ଅଧିକ ଲାଗିଯିବ ତ ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ କରିବ। ତ ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ଯେମିତି ବେଶୀ ନ ଲାଗେ, ହାଲକା ଲାଗିଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ସେମିତି ଟିକେ ଲାଗେ। ବାକି ଯଦି ବେଶୀ ଲାଗିଯିବ ତ ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ କରିବ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆଳୁଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଛଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିକେନ୍ ସହିତ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଆଳୁଟିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାଜିଥିବେ ତାହେଲେ ଏବେ ପକାଇବେନି। ଚିକେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା 70% ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଳୁଟିକୁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଇ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ଚିକେନ୍ର, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଭଜା ଆଳୁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେ ଟାଇମ୍ରେ ମସଲାରେ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ କଷିଥିଲୁ ସେଇଭଳି ଆପଣ ବି କଷିବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆମେ ଭଜା ଆଳୁକୁ ଚିକେନ୍ ସହିତ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଫିଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି କଷାଟା ହେଇଯାଇଛି। এই ସମୟରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆପଣ ଚାଖି ନେଇକି, ଯଦି ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯଦି ହୋଇନଥିବ ତ ଆପଣ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ এই ସମୟରେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଏବେ ହେଲେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ କି ଆଳୁ ମଧ୍ୟକୁ ଲୁଣଟା ଭଲ ଭାବେ ଯିବ, ଯଦି ଯାଇନଥିବ। ବାକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କଷା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଦେଲୁ। ଝୋଳ ମୁତାବକ ଆମେ ଏହାକୁ
ଯେତିକି ଆମର ଝୋଳ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଷା କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଏଇତକ କଷା ଆମେ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ କାଢ଼ିଛୁ। ଆମର ଚିକେନ୍ଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଗରମ ମସଲା ତା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବୁ ଏବଂ ଆମର ଭାତ ବନେଇଛୁ ତ ତା ସହିତ ଖାଇବୁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ଆଜି ବନେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା।